And I'd have to add that though this isn't my reason for not believing in it, that I would be very depressed if it was true. There's simply no way of deriving morality and ethics from the supernatural. 모든 인간은 자신의 자율성을 그 누구에게라도 억어당하고 싶어 하지 않아요. 우리의 모습이에요, 그것이요. 모든 인간은 그렇게 자신의 자율성을 발휘해서 나라는 존재를 하나님의 대척점에 세워요. 내가 하나님이 되고 싶다라는 건 하나님의 대척점에 서는 거예요. 원수로 서는 거란 말입니다, 그게. 하나님은 그걸 부수심으로 당신의 백성들을 건져내는 거예요. Given the stakes, Doctor, given the stakes, you're not saying, we're not talking about unicorns or tooth fairies or leprechauns here. We're talking about an authority that would give other human beings the right to tell me what to do in the name of God. So for a claim like that, if there's no evidence for it, it seems to me not a small question. No, it's certainly not a small question. Because you're making a very, very, very large claim. Your evidence had better be absolutely magnificent, it seems to me. And it's the lack of magnificence, I think, that began to strike me first. 원래 존재라는 건 없음에서 생겨난 거죠. 존재라는 건 원래 없어요. 하나님만 계세요. 그런데 거기에서 있음이라는 존재가 생겨난 거잖아요. 그러니까 존재는 원래 없음에서 생겨난 거고 그 없음을 있음으로 창조해내신 하나님의 은혜, 그 영광, 능력을 인정하고 찬송하는 게 그 존재의 역할이에요. 하나님이 그 존재를 위해 존재하는 게 아니라 하나님이라는 분을 계시하는 도구로 쓰이는 게 존재란 말이에요. 인간을 포함한 모든 존재, 그 모든 존재의 이유가 그러해요. 그런데 없음에서 시작된 그 존재라는 것이 하나님의 은혜와 사랑과 능력과 영광을 인정하고 찬송하는 대신 자신의 주체성과 존재성을 스스로 챙겨보려고 하는 그런 시도와 추구가 바로 타락이라고 하는 거예요. 그러한 존재의 자율성 발휘, 자유의지 운운하면서 그런 자율성에 대한 이야기들 많이 하죠. 야, 인간은 뭐냐? 인간도 자유의지가 있고 자율성을 발휘해야 된다 그러잖아요. 그런 인간의 존재의 자율성 발휘는 일견 기특해 보이기도 하고 대견해 보이기도 하지만 하나님은 절대 그걸 인정하지 않아요. 원래 없음은 없음의 역할로 존재해야 되지. 그리고 하나님이 있음으로 부를 때만 있음이 돼야 되는데 존재가 자기의 처음 자리를 망각하고 자율성을 발휘하게 될 때 그걸 죄라 그래요, 성경은. 그러니까 모든 죄의 기본적 뿌리는 하나님 앞에서의 피조물의 자율성인 거예요. This somewhat degrades the freedom and redefines the idea of will. And it seems to me also that there's something degrading in the idea of saying that morality is derived in the same way, that it comes from on high, that we ourselves are not good enough, that we don't have the dignity, we don't have the self-respect, we don't have the character to know a right action or a right statement when we see it or when we want to perform it. It's this servile element in religion. It's not, strictly speaking, the subject of our debate this evening, I know, but I'm damned if I completely forego it. It's the idea that buried in the religious impulse is actually the wish to be unfree, is the wish for an immovable, unchangeable, celestial authority. 그러한 인간층에서의 당짓기가 바벨탑 건설인 거예요. 그건 하나님의 영광과 능력과 은혜 앞에서 그분을 인정치 않는 행위고 그것이 바로 하나님을 대적하는 거였어요. 그래서 하나님은 그 바벨탑과 바벨성, 거기서 성과 대를 쌓자 그러죠. 이게 성과 탑이란 뜻이에요. 즉 인간 세상의 대표적 예표요 총화라 할 수 있는 그 바벨론을 흩어버리는 거예요. 원래 인간은 스스로를 규합해서 한 지붕 아래에서 세력화되는 걸 금지당한 존재였어요. 그럼에도 인간들은 끊임없이 자신들의 지붕을 만들고 그 아래에서 세력을 규합하여 하늘에 대항하는 삶을 살았어요.
오늘 본문에 나오는 당을 짓다라는 단어가 바로 그러한 인간들의 타락상을 잘 지적하는 단어예요. 그 단어는 에리테이아스라는 헬라어 명사를 번역한 건데요. 그 단어는 고용된 자라는 뜻의 에리토스라는 단어에서 파생된 단어이면서 이기심, 이기적 야심, 싸움이라는 의미의 에리테이아라는 단어의 소유격 단수예요. 그러니까 그 단어는 이기심에 근거한 무리지음을 가리키는 단어예요. 이해가 가세요? 무리가 지어져 있는데 서로 위에서 하나가 된 게 아니라 이기심을 채우기 위해 하나가 될 때 그 단어를 쓴단 말이죠. 무리를 짓기는 짓는데 진정한 하나됨을 목적으로 무리를 짓는 게 아니라 각 개체가 자기의 이기심을 위해서 서로를 이용하기 위해 무리를 짓는 그런 형국이에요. 누군가와 싸워야 되는데 혼자의 힘으로는 안 되니까 무리 져서 함께 싸우자는 거야. 그러나 너도 내 적이다라는 것이죠. 그게 당 짓는 거예요. So the argument isn't at all advanced by saying that I couldn't know any of this. I couldn't have any moral promptings. I couldn't decide for myself if I see a pregnant woman being kicked in the stomach, that because she's pregnant, that's obviously worse than if it was just a woman who wasn't pregnant being kicked in the stomach. This is part of my patrimony as a human being. It's part of the essential emotional solidarity that I need to have with my fellow creatures to make us realize that we are brothers and sisters, one with another. We are dependent upon each other. We have duties. We have expectations of one another. And that if we didn't have these and try and fulfill them, we couldn't have got as far as we have. We couldn't have evolved as a species. We couldn't have ever had a society. There's never been a society found where rape and murder and perjury are not condemned. And these moral discoveries long, or absolutes if you want to call them that, long predate the arrival of anything recognizable as monotheism. It's a bit like the argument of free will. People say, well, how do you have free will? Do you think you do have it? Well, it's a very, very difficult subject indeed. Some religions say you don't, in effect, have it. They're always determined by heaven. You're really only a plaything in a larger game. I take that to be some of the point of Calvinism. There are some schools of Islam also that say it is only as Allah wills. There's no will of yours really involved, as long as you're willing to make the prostration and the obedience. So the connection between religion and free will isn't as simple, as easy as some people like to think it is. But I would say, yes, I think we have free will. And when asked why I think so, I would have to take refuge in philosophical irony and say, because I don't think we have any choice but to have free will. But at least I know at this point that I'm being ironic, and that some of the irony is at my own expense, and it's a risk I have to be willing to run. But the Christian answer is, of course you have free will. The boss insists upon it. 얼마 전 자살로 인생을 마감했던 행복전도사라는 분도 삼성경제연구소가 뽑은 최고의 강사였다는 걸 아세요? 행복전도사. 그러나 그들은 행복하지 않았다니까요. 거짓말한 거예요. 인간들은 그렇게 행복해지고 싶어서 안달이 난 상태예요. 그래서 교회에서도 행복해질 수 있는 비결을 가르쳐 주려고 애를 쓰는 거고, 그런 교회가 실제로 크게 성장을 하는 것도 사실이에요. 그러나 인간의 행복은 그런 식으로 터치나 퍼스펙티브 테이킹이나 정서 공유의 능력 등의 심리학적, 사회학적 방법론에 의해서 주어질 수 있는 게 아니에요.
그러한 것들은 가짜 행복이 진짜 행복인 양 위장을 해서 진짜 행복을 교묘히 가리는 형국에 불과한 거예요. 사람들이 행복해지기 위해 마약하죠. 여러분이 객관적으로 봤을 때 그게 행복입니까? 그러나 그들은 그 순간에 그걸 행복으로 감지해낸다니까요. 그건 행복을 부수고 깨는 거예요. 그럼에도 인간들은 자기의 육에서 행복이라고 감지되는 게 진짜 행복이라고 착각을 하는 거예요. 인간들은 그런 종류의 행복을 끊임없이 추구하고 있어요. 창세기 3장 24절 보세요. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 쫓아내다, 이 단어는요, 가라쉬라는 단어인데 이혼하다, 흩어지다라는 뜻이에요. 하나님이 당신의 백성입니다. 어차피 아담과 하와 구원하실 거예요. 당신의 백성이에요. 그죠? 왜냐면 아담이 하나님의 원시복음 창세기 3장 15절을 듣고 아내의 이름을 산자의 어미라고 짓잖아요. 하와라고. 아, 우리는 그 여인의 후손에 의해 사는 거구나라는 그 복음을 이해한 거란 말입니다. 그러면 그냥 에덴에서 놔두시지 뭐하러 쫓아내냐고요. 성도야, 하나님의 백성들아, 이게 바로 너희들의 인생이란 나를 보여주는 거예요. 그래서 쫓아내는 거예요. 하나님이 당신의 백성과 잠시 이혼하는 거예요. 이혼하고 어떻게 그 혼인잔치가 다시 성취가 되는지를 보여주는 게 역사란 말이에요. 그래서 흩으시는 거예요. 이혼하시는 거예요. 그게 가라쉬란 말입니다. 하나님과 이혼하게 된 사람이 하나님과 헤어져 지금 흩어지는 거예요. 사람은 그렇게 하나님과 이혼을 하고 땅에 흩어져서 자신들의 근본된 토지를 갈면서 아, 나는 하나님과 이혼한 자며 흙에서 왔으므로 흙으로 돌아가는 게 당연하다. 그런 자기의 처음 자리 확인을 해야 됐던 거예요. 자, 흙에서 왔으니 너는 흙으로 돌아가라라고 하나님이 저주하셨잖아요. 그러면 우리는 당연히 이 세상을 살면서 나는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가는 게 당연하구나. 이걸 배워야 되는 거죠. 인정해야 되는 거죠. 그 흙이 모여있는 곳이 어디예요? 지옥. 그러면 내가 지옥 가는 거 당연하네요. 이 고백 해야 맞아요. 나는 천국가 마땅한 인간입니다. 이게 맞아요. 하나님이 너는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가라 그랬으면 내가 지옥 가는 거 당연한 거예요. 이 고백하고 가는 거예요. 그 자들이 하나님의 은혜 아래서 하나 되는 거예요. 인간들끼리 하나 될 수 없단 말입니다. 나는 도저히 하나님과 혼인관계에 놓여질 수 없는 자임을 깨닫고 자인하는 게 진짜 하나됨의 시발점인 거예요. 그렇게 자기 존재의 처음 자리를 올바로 인식하게 된 그 사람에게 가장 절실한 게 뭐였어요? 나는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가라는 하나님의 저주에 의해 지옥에 떨어져야 하는 죽은 자가 많네 라는 자각이 있을 때 그 사람에게 가장 절실한 게 뭐겠어요? 생명이죠. 돈, 명예, 자식 아니에요. 생명이죠, 생명. 근데 요한복음 1장에서 그 생명이 어디에 들어있다고 그래요? 예수 안에 들어있다잖아요. 그러니까 여러분은 이 세상을 살면서 나 죽은 흙 맞네요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 예수 안에 있는 그 생명, 그거 없으면 나는 영원히 지옥에 떨어질 텐데 예수 믿어야 되겠구나. 십자가 의지해야 되겠구나. 이거 배우고 가는 게 신앙생활이에요. 그러한 구원의 현실은 예수 그리스도에게서 가장 먼저 나타났죠. 예수님은 이 세상에서 자기의 존재성을 박탈당한 사람이에요. 하나님이신 그분이 이 땅에 인간으로 오셔서 자기의 존재성을 박탈당하신 분이에요. 하나님의 뜻대로만 움직였어요. 그래서 말하라고 하는 것만 말했다 그래요. 그리고 하나님이 시키는 일만 했다 그래요. 거기에서 예수의 존재성은 차압당하는 거예요. 하나님에게. 그랬더니 결국 십자가에서 완전히 죽여버리시네요. 하나님이. 그리고 나서 이름을 주세요. 빌립보서 2장 7절 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 이게 우리의 인생이라는 걸 보여주기 위해 예수가 이 삶을 먼저 산 거란 말이에요. 우리는 이 이름을 받는 거예요. 내 이름 차압당하고 이 이름 받는 거란 말입니다. 그러니까 새 이름의 수요 이전에 반드시 선행이 되어야 하는 건 나라는 육적 존재의 죽음이에요. 그래야 새 이름이 주어져요. 그러니까 우리의 인생은 내 이름이 부수어지고 예수의 이름이 오롯하게 드러나게 되는 죽음의 행진이어야 하는 거예요. 아까 이사야서에서 바벨론을 뭐라고 불렀어요? 계명성. 새벽별이라는 뜻이거든요. 야, 내가 계명성이야. 가장 밝은 별이니까. 계명성. 내가 계명성이야.
그건 자기가 계명성이라고 우기는 계명성이고 싶어하는 인간들을 하나님이 질책하시는 하나님의 비아냥이었어요. 너 계명성이요. 네가 계명성이야? 그 계명성이 누군지 계시록 22장에 나와요. 16절. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증거하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이 곧 광명한 새벽별이라. 이게 계명성이에요. 내가 새벽별이라는 거예요. 그러니까 내 이름 받으라는 거예요. 니들이 계명성 되려고 하는 게 니들이 지금 하나님처럼 되겠다고 하늘로 올라가는 바벨탑 쌓는 거야. 내가 새벽별이야. 내가 계명성이야. 그러니까 이 바벨론들아 나를 믿어라 이야기하는 거예요. 이게 성경이에요. 그러니까 하나님은 인간들의 자율성 발휘의 현장, 바벨론 건설의 현장에 성령으로 침투하셔서 그들에게 은혜를 구하는 영, 용서를 구하는 영, 즉 성령을 부으셔서 그들의 마음속에서 내가 예수 죽인 자 맞다. 내가 죄인 중에 괴수다. 그래서 나에게는 하나님의 은혜가 필요하다라는 애통이죠. 그게. 우리가 산상수훈에서 배운 거잖아요. 그 자기 부인의 고백을 격발해 내시고야 만다란 뜻이에요. 그게 구원이에요. 그러니까 아마겟돈 전쟁은 미래의 어느 날 한 번 일어날 전쟁이 아니라 마지막에 완료라는 의미에서 그런 전쟁이 마지막에 한 번 있을 것이다라고 이야기를 하면 오케이. 그러나 지금은 없는데 나중에 한 번 일어날 것이다. 천만의 말씀이요. 여러분의 삶 속에서 일어나는 거예요. 바벨론이 멸망되어져 가는 여러분의 인생 속에서 아마겟돈 전쟁은 계속 일어나고 있는 거예요. 하나님의 바벨탑 부수기는 계속 일어나고 있는 거란 말입니다. 그런데 하나님이 계속 승리하고 계시는 거예요. 뭘로? 성령으로 덮으셔서. 그래서 여러분 안에 성령이 들어와 있어야 되는 거예요. 근데 그 성령은 여러분의 이름을 뺏어가는 분이에요. 부수시는 분이에요. 보자기로 바위를 감싸는 분이란 말이에요. 근데 그 보자기는 그 바위를 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 부수는 힘이 있는 보자기라니까요. 은혜의 보자기, 은혜의 왕노릇. 그렇게 끊임없이 지속되고 반복되고 있는 우리의 바벨론 건설의 현장에서 우리에게 부어지는 그 성령의 정체, 생기의 정체를 예레미야가 이렇게 밝혀줘요. 예레미야 애가 4장 20절. 우리의 콧김, 이게 루아흐예요. 성령, 하나님의 신, 생기. 콧김, 곧 여호와의 기름 부으신 자, 누구? 이게 히브리어로 메시아예요. 메시아. 우리의 콧김이 누구? 메시아. 니들이 살아날 수 있는 길은 생기, 성령, 보자기, 은혜, 장막, 메시아밖에 없다는 뜻이에요. 니들의 성전 짓기, 바벨론 건설 중단하라는 뜻입니다. 그러니까 우리가 살 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도의 십자가 은혜와 공로를 꼭 붙들고 믿는 방법밖에 없는 거예요. 자, 말라기 1장으로 가서 결론으로 4절과 5절을 읽고 마치겠습니다. 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 인간들이에요. 계속 쌓겠다는 거예요. 나 만군의 여호와는 이르노라. 그들은 쌓을지라도 나는 헐리라. 사람들이 그들을 일컬어 악한 지경이라 할 것이요 여호와의 영영한 진노를 받은 백성이라 할 것이며 너희는 목도하고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지경 밖에서 크시다 하리라. 하나님은 계속 부수실 거예요. 그러나 그게 복이에요. 이게 우리의 역사이며 인생인 거예요. 우리는 계속 쌓고 하나님이 계속 부수어내시며 결국에는 성령의 보자기로 덮어서 우리를 살려내시는 거예요. 부수어지는 여러분의 인생, 이름을 빼앗기는 여러분의 인생, 그것이 하나님의 복임을 잊지 마시고 잘 견뎌내세요.